కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఎనీ 5 members or more than if interested, just talk 2 minutes about this workshop. How did you feel? Like you enjoyed? Did you learn something useful for your job purpose? And how is the workshop? And what you are expecting in future workshops? What you want to learn, especially from Veeresh sir? I think he is favorite now for you. Okay, so you just share your thoughts. What we need to improve more. So yeah, just come one by one. My name is Sima and I am from Bangalore actually. In this workshop, even I have learned a lot because some of the topics even I didn't know. Even I know on working on styling, Fivado, everything, but I didn't know about the thing, how the process will be there. Some concepts even I didn't know. And my suggestion to Rovil Logic to have some more workshops on the research concepts because every process, some students will be like concentrated on research things. As even I am concentrated on research things like on avionics, which is related to aerodynamics, aircraft propulsion, everything. And even if you try to organize that, it will be very useful for the students who are concentrating on that. I am very much thankful for Rovil Logic providing this opportunity. Thank you. How's the mentor? At starting, I felt like ma'am is little bit strict, and later on, okay. And Veeresh sir is awesome. And I love the means like the things he conveyed. It's so good. ఈ వర్క్ షాప్ కి రాకముందు నేను డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేర్చుకున్నాను, కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు అనేది నేర్చుకున్నాను, కానీ అది ఏ విధంగా అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఉపయోగిస్తారు అనేది నాకు అంతగా క్లారిటీ రాలేదు. కానీ ఈ వర్క్ షాప్ వచ్చాక వీరేష్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది. అంటే అంటే ఫస్ట్ అందరూ ఆప్టిమైజ్ అంటే ఇంకా దాన్ని తగ్గించాలి అనుకున్నాను, కానీ ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ అది కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయాలి, అలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడికి వచ్చి తెలుసుకున్నాను. అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అలా ఉంది అని అర్థమైంది. తర్వాత ఎఫ్పిజి గురించి అంతకుముందు నాకు తెలియదు, ఇక్కడికి వచ్చినాక ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ 5 days కి వర్క్ అనిపించింది. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ యుఎల్ఎస్ఐ ఆర్ ఎఫ్పిజిఏ. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే ఓకే యుఎల్ఎస్ఐ అంటే ఇది ఒకటి ఉంది సబ్జెక్ట్ అని తెలిసింది ఇక్కడే నాకు. అండ్ ఫస్ట్ మ్యామ్ వచ్చింది, డి చెప్పింది, మాకు తెలుసు కదా డి అంటే ఇంకా చాలా డీప్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం వర్డ్స్ అని ఫస్ట్ టైం అప్పుడే. అండ్ తర్వాత అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత సార్ వచ్చారు, ఫస్ట్ రాగానే విడదీశారు. తర్వాత చెప్పారు ప్రతి దానికి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, అది తెలుసుకోండి అని చెప్పారు. సో మాకు కొంచెం తెలిసింది. ట్రిప్లీ మా కోర్ సైడ్ కాకుండా కూడా ఇటు రావచ్చు అని హోప్ కలిగింది నాకు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ డే నేను వచ్చినప్పుడు చాలా టెన్షన్ తో వచ్చాను. మేడం ని చూస్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ అనిపించింది, అందుకని మేడం ఇక్కడ తిరిగినా కూడా ఆమెని చూస్తున్నాను. నేను కాలేజ్ లో తెలిసిన ఎలక్ట్రానిక్స్ తప్ప ఇంకా ఏం తెలీదు. ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇంకా నేర్చుకోవాలి. నేను సార్ ఫ్రెండ్లీగా చెప్పారు కాబట్టి సార్ అంతమంది ఫ్యాన్స్ అయ్యారు. హౌ యూ అప్రోచ్ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది మనం చూడండి. అది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి దాంట్లో యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో దట్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు 5 days వర్క్ అనిపించింది నాకు. Everyone knows that I'm from Tamil Nadu, from Chennai. Don't even know Telugu. So I saw this like a canvas from Instagram while I was scrolling Instagram while I was in class. And then okay, let's say why not go to Hyderabad. On the first day, like ma'am explained about the schedule and everything, how they have planned. But after like getting to know us, like I thought some prerequisite knowledge was supposed to be there, but he made out of their way and taught us like basics. Even if you don't know ABC, he will reach how to write A. That is how he went. So I like that part. A mentor should be like, if they don't know something, like not like go study on your own. He was like, I'll teach you that from the school from the basics.
So I like that part, and I will never forget. The next time I hear the word trade-off, I would remember the blanket. You know why? Thanks. I didn't pay anything to him. Okay. Next time I will answer this one. ఇక్కడ రాకముందు నాకు వెరిలో కోడ్ వచ్చింది. బట్ మనం కోడ్ పెట్టుకుని డిజైనింగ్ టెస్ట్ బెంచ్ పెట్టుకుని ఏమి చేయలేం. టిప్స్ చేయడం తర్వాతే మనం ఏదైనా డిజైన్ జోన్కి టెస్ట్ బెంచ్ పెడితే యూజ్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ గైడెన్స్ వస్తే చాలు మనకి. అంటే ఆ టైప్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు సార్. అంత ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సూపర్ అసలు చెప్పుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇక్కడికి వచ్చిందల్లా మా ఫ్రెండ్స్ వల్లనే. వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడడం, ఫాలో అవ్వడం, దానివల్ల మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. నాకు తెలియదు యాక్చువల్ గా. సో యాజ్ పర్ ఐ పేడ్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ వర్త్. అసలు మాక్సిమం ఎఫ్పీజీఏ కాలేజ్ లో టాపిక్ రాదు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది ఎఫ్పీజీఏ మీద. ఎఫ్పీజీఏ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మన రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో, అలా బాగా యూజ్ అయిపోయింది. అనలాగ్ కి డిజిటల్ కి కూడా మనకి అది చాలా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. నేనైతే అనలాగ్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మళ్ళీ వర్షం పిల్లలు ఖచ్చితంగా వస్తాను. వీరేష్ సార్ అంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను. సో మేడం గురించి చెప్తే మేడం అది ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద. స్లోగా డెప్త్ గా వెళ్ళి వెళ్తుంది. వీరేష్ సార్ విత్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సార్ will explain very neat and clearly. Just joined workshop for the first time. Before the workshop, I just knew few things about the VLSI. Just I know how to program, how to write the program, but I didn't know how it will implement. That thing I learned here. Yes, it is easily understood only because of the Viresh sir. Everyone enjoyed his explanation, his teaching. Even I do. I gained much knowledge, and it is worth for these 5 days. ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ. సో నార్మల్ గా సెకండ్ ఇయర్ అయినా ఫస్ట్ ఇయర్ అయినా ఏ స్ట్రీమ్ అయినా ఫస్ట్ ఒకసారి మీరు వర్క్ షాప్స్ జాయిన్ అయితే చాలా బెటర్. బీటెక్ ఉన్నా లేక ఏ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నా ఒకసారి వర్క్ షాప్స్ అటెండ్ అయితే ఇట్ విల్ బి బెస్ట్. So here we learned about FPGAs and digital electronics and Verilog through concepts explained by ma'am and sir, which was completely used for yourself and us. I want to thank especially for Shanti ma'am for conducting this workshop. And I just learned about FPGA in my last sem, and that I just learned about how theoretically it was. ఈ ఈవెంట్ మా ఫ్రెండ్ డెలివర్ చేసిండు బాగుంటుంది అన్నట్టుగా. సో ఇది చూసినాక మనకు కూడా FPGA మీద కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ డే మేము రాలేకపోయినాం మిడ్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల. సెకండ్ డే మ్యామ్ మళ్ళీ బేసిక్స్ వచ్చి అట్లా స్టార్ట్ చేయడం, సింటాక్స్ చెప్పడం. స్టార్ట్ వచ్చి STA బాగా చెప్పాడు. ఎట్లా డిలే టైం అవుతుంది, ఎలా వర్కింగ్ అవుతుంది, సెటప్ టైం, హోల్ టైం, డిజైన్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది అని బాగా చెప్పాడు. కొన్ని గేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మధ్య చెప్పిండు. మీరు బాగా మా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇచ్చిన స్టోరీస్ ఇస్తుంటే మేడం వాళ్ళకి ప్రోవి రాసి వచ్చింది. అంటే ఎప్పుడు అటెండ్ కాలేదు వర్క్ షాప్స్ కి, ఫస్ట్ టైం. కానీ నేను చాలా నేర్చుకున్నా FPGA గురించి. ఈ వర్క్ షాప్ అయితే వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక 2-3 వర్క్ షాప్స్ అటెండ్ అయ్యాను ఉస్మానియా కాలేజ్ నుంచి. ఇక్కడ ఎలా అంటే కొంత బ్యాచ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు. దగ్గర 100 మెంబర్స్ వస్తారు. ఒక లెక్చరర్ వచ్చి బోర్డు మీద కూర్చొని దాని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ మందలు కొట్టేసుకోవడం కానీ అక్కడ ఏం అర్థం కాదు. ఏంటంటే అక్కడ గైడెన్స్ కరెక్ట్గా ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇచ్చిన దానికి వర్త్ అనిపించదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చాకైతే నేను ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాయి, ప్రోవిలో తీసుకుంటూ వచ్చే బాగుంది కదా, ఇంకా 2-3 వర్క్ షాప్స్ దగ్గర బాగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకా మనకి VLSI మీద మంది డెప్త్ వచ్చేది. ఇంకా మనం కొద్దిగా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళం. ఎలా జరుగుతుంది VLSI ఫీల్డ్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే కాదు, ఇందులో కూడా లైఫ్ సెట్ అవ్వచ్చు, ఇందులో కూడా మనం డెవలప్ అవ్వచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు సాఫ్ట్వేర్ అనే కాదు హార్డ్వేర్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. పైగా ఇంకా అప్కమింగ్ వర్క్ షాప్స్ లో కూడా ఐ విల్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ వర్క్ షాప్. చాలా నేర్చుకోవచ్చు, వర్త్. నా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ వర్క్ షాప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే చాలా బెస్ట్. ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు ఒకరి దగ్గర అవ్వలేకపోతే నువ్వు ఆగ్రాబాయ్ అక్కడే ఆగి చెప్పకుండా ఐ విల్ కమ్ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ, జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్. అంటే అందరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వడం ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. నేను చాలా చూసాను ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ నాకు అప్రోచ్ బాగుంది. ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం నేర్చుకోకపోయినా పక్కన దగ్గర నుంచి కూడా కొద్దిగా మాట్లాడి నేర్చుకోవచ్చు. ఇది నేను బాగా ఫీల్ అయ్యాను ఇక్కడ. ఇంకోటి ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. VLSI ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి అని ఐడియాలజీతో వచ్చాము. FPGA అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి వచ్చాం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక DE అంటే ఏంటి, ఎలా వెళ్ళాలి, యాక్చువల్ అబ్బాయి చెప్పినట్టు ABCD అనేవి ఎలా రాయాలి అని కూడా ఈ బేసిక్స్లో తెలియదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక అప్ టు A to Z తెలియకపోయినా సరే
ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఎలా వెళ్ళాలి అని ఫుల్ క్లారిటీతో ఉన్నాను. Thank you for launching. First BTech entrepreneur, I want to become a data scientist. I don't have interest on this electronics and VLSI. బట్ అంటే మా ఫ్యామిలీలో కొంతమంది అన్నారు ఎలక్ట్రానిక్స్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఐ విల్ రిఫర్ యూ అంటే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా. సో మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు దట్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ వర్క్ షాప్ అండ్ VLSI. సార్ నేర్చుకుందామని వచ్చాను. అంటే VLSI బేసిక్ కూడా తెలియదు మాకు. VLSI అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది నెక్స్ట్ సెమ్లో, బట్ VLSI ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, కోడింగ్, FPGAస్లు ఏది తెలియదు. సో ఇక్కడికి వచ్చాక VLSI నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు FPGA మీద వర్క్ చేయొచ్చు, కాన్ఫిడెన్స్ అని వచ్చింది. వి గాట్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేడం థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫుల్ టైం వస్తుండే సమ్ ఆఫ్ లైక్ we from middle class family, we can't afford 1 lakh 2 lakh. These kind of workshop will help us, motivate us. Like 2-3 workshop అయినా we get more knowledge from that. మై నేమ్ ఇస్ నవ్యశ్రీ. మేము ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి వచ్చారు. బట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ బేసిక్స్, అంటే లైక్ ఓన్లీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అట్లా కొంచెం తెలుసు. మ్యామ్ ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు లైక్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్, లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అవన్నీ ఏమీ తెలియదు. బట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ. మేము FPGA, VLSI దేనిపైన అయినా మాకు ఇప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, మేము చేయగలుగుతాం. I am Hindeshwari. First of all, I am thankful for Prashanti ma'am providing us this Provilogic workshop. This is the first time attending this workshop. At least I got to know from basics to how to implement in FPGA on board. It is all because of Prashanti ma'am and Veeray sir. His explanation is awful. And it's so awesome. We used to learn everything from basics, and I understood everything, how to install this Xilinx, Xadom and Verilog programming, and how to implement those on FPGA boards. That's it. Thank you. ఐఎమ్ పవిత్ర. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు 5 days వర్క్షాప్ అని అన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది జస్ట్ ఏముంటుందిలే, ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అంటే ఏం చెప్పరు అంత ఏముంటుంది, 5 daysలో అంత మనకి నాలెడ్జ్ ఏమి వస్తుంది, జస్ట్ సర్టిఫికేట్ కోసం వస్తాం కదా అన్న ఫీలింగ్లో ఉండే. నెక్స్ట్ సార్ వచ్చేసి చాలా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతారు. సో ఏంటి అంటే సార్కి ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, సార్ అంటే అలా కాదు, సార్కి ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, సార్ అప్రోచ్ అనేది బాగుందా లేదా, స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను కదా అని. అంటే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం వల్ల సార్ ఏంటి అని అంటే మనకి నార్మల్గా జనరల్గా థియరిటికల్గా చెప్తూ వెళ్ళిపోయారు అనుకో, మనకి ఏమంటుంది జస్ట్ ఓకే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాము, ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది అలా అనిపిస్తుంది. కానీ సార్ ఏంటంటే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సార్ అంటారు, మీకు గుర్తుండిపోతుంది అని చెప్పి. నాకు కూడా ఏమైనా కొన్ని సార్కి ఒక ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి అని అంటే సార్ అంటారు ఐ స్టిక్ ఆన్ మై డెసిజన్ అని చెప్పి అందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. అప్పుడు అనిపిస్తుంది అమ్మో హ్యాండ్ రైస్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ వేస్తారు అని చెప్పి. కానీ సార్ చెప్తారు ఏంటంటే మీరు ఒకసారి హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అవ్వచ్చు, అప్పుడు సార్ వచ్చేసి మనకి చెప్తారు, కన్వే చేస్తారు ఎలా అని చెప్పి. మనం రాంగ్ ఒక ఫీలింగ్ ఉంది నాకు కూడా, అందరి ముందు రాంగ్ చెప్తే ఏంటి అని అంటే అందరూ అనుకుంటారు కదా దీన్ని రాంగ్ చెప్పింది అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారేమో, అందరికి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుందేమో అని భయపడతారు కదా. సో సార్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్, నాకు ఏదైతే డెసిషన్ అనిపిస్తుందో దానికి నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే తర్వాత నాకు ఫ్యూచర్లో గుర్తుంటుందేమో, మీ ముందు నేను బ్యాడ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, చాలా తెలిసి వస్తుంది. సో ముందు నాకు VLSI గురించి కొంచెం తెలుసు, అంటే నేను కోడ్ రాస్తుంటే కూడా నాకు ఓన్లీ థియరిటికల్గా తెలుసు, ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు సార్ చెప్తారు స్టాటిక్ టైమింగ్ అనాలిసిస్ అని. సో ఇవన్నీ మనకి అవన్నీ తెలియదు, జస్ట్ కోడ్ రాస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో క్లాక్ ఇలా వస్తే దాని అవుట్పుట్ మనం చూసుకోగలం, అంతవరకే తెలుసు మనకి. సో ఇక్కడ రావడం వల్ల ఏంటంటే మనకి సార్ చెప్పడం వల్ల మనకి అంత తెలుస్తుంది, అంటే అసలు ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది మనకు అది అంతేం తెలియదు, జస్ట్ కోడ్ రాసామా వచ్చిందా అంతవరకే. సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ముందు VLSI ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నాకు అంటే ఒక డౌట్ ఉండదు అనమాట, అంటే కోడ్ అంటే మనకు అంత పెద్ద కోడ్ రాదు చేయదు అని చెప్పి. నాకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ ప్రోవిలాజిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీరు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలి, VLSIలో జాబ్ రావాలి అనుకుంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది. సో ఏమో మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవుతే మీకు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు జాయిన్ అయ్యారంటే మీకు కంపల్సరీ జాబ్ వస్తుందేమో అని నమ్మకం నాకుంది. సో నేను ఒకవేళ ట్రై చేస్తాను, ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ నాకు కూడా ఉంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ.